अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फ़िल अज़ल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसिब में दा ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब प हर नफस कसम पर रब तान कुर्बान महबूबा अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इलम पशमार विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा मद अज़लना स्ता पदर द इश्क नारी कड़ी दी ता तोरे जुल्फ़े चिप मखवरे वरी कड़ी दी औ पदार द शौक़ विश्क खोयाओ मंसूर ख़तल नौ दा लोबिस्ता द मोहब्बत ज़रे ज़री कड़ी दी पालवानान ज़वानान पलार स्ता द गुरूर प कदम हज़ार हज़ार ज़लस्ता गैरत खौरी इरी कड़ी दी औ फ़क़त मौसान वो परब अरिनी गोयाना स्ता हुसन बेहद ज़वानान अरे अरी कड़ी दी और द्वाड़ जहानबा लुगे कड़म वल्लास्ता पदर के द्वाड़ जहानबा लुगे कड़म वल्लास्ता पदर के मास्ता दमिन पमे फल द मशवरी कड़ी दी और द मोहम्मद अमीन फ़कीर पजड़ द खुली नक्शे द मोहम्मद अमीन फ़कीर पजड़ द खुली नक्शे खुली महबूब द मदीने मुनव्वरी कड़ी दी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से हिंदुस्तान दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा व वक़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देर क़दरदानो मशरानो कशरानो रब्बे ला यज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चिमंगवता से दोनों जहान द सरदार आकाए नामदार दखपल उम्मत गमख्वार दखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ांदे में कुरान अज़ीम शान ना मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत कड़ा कुरान ख्वास ज़ै प ज़ै बांदे द दोनों जहान द सरदार दागी मुबारक को द इश्क़ व द मोहब्बत द ताबेदारे और द कामिल मुताबात द कामिल इत्तिबा हुक्म कई द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक ज़िंदगी चिदा यो मुजस्सम सूरत द कुरान अज़ीम शान सो गोरी उलमा फरमाई च अग़ज़ात बाबरकत न मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक दे पता आयत करीमा के अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दुश्मनान याद करी दी च अगा सोक च अल्लाह व रसूल सर दुश्मनी कई प कायनातो के द टोलो न बांध ज़लील तरीन कौम मागा दे द हुज़ूर दुश्मनी उदा सी सीज़ दे च कलम सोक पदे दुश्मने के रावती दी अल्लाह करीम द अगी नबिया द हिदायत तौफीक सलब करे दे और टोलो न लोए दग तबाए आगाज़ द दगे वरज नवशी च कला इंसान ना द हिदायत तौफीक सलब शी या इंसान हकारा बिया पखपल स्तरगो बांधे हक गोरी खुदल अल्लाह बिया दा तौफीक नवर कई दा हक दी कबूल की दा द टोलो न लोया तबाही दा च पक्का मौरज द इंसान दा शुरूश और दा अला शुरू कीगी चकला इंसान दखपल ज़ाती मफादात व अगराज़ो मकासद प बिना बाने दा अल्लाह व दा रसूल मखे लराशी द दीन मतीन मखी त उदरेगी और चकला अगर दे मखे लराशी नो दा बिया यकीन साते च द हुज़ूर दा दुश्मनी द हुज़ूर द निज़ाम दुश्मनी द निज़ाम मुस्तफ़ा दुश्मनी द इस्लाम पसंद दुश्मनी द हुज़ूर द निस्बतों दुश्मनी अगर इंसान दे हद लरावली च अगा बिया प जुंद दुनिया बांधे खुद वी दा कुरान अज़ीम शान की च अल्लाह फरमाई पावल सिपारा के सुम्मम बुकमन उम्यन फ़हुम ला यरजिऊन नो दा असे
داسې نه ده ګوندې چې دوی په دنیا باندې چې دوی موجود وو نو د دوی سترګو کار پرې ښوده او دوی څه لیدل نه یا دوی څه اورېدل نه یا دوی چې کوم دی په مخامخ باندې یعنی دوی داسې وو چې به دا هر څه نه د دوی ګونګیان شو دوی څه ویلې نه شو دوی ښکاره لیدل هم کول اورېدل هم کول ویل هم کولی شو خو الله جل جلاله فرمایي چې صم بکم عمی فهم لا یرجعون او دا فهم لا یرجعون دومره یو خطرناک ترین وخت دی الله دی کریم جل جلاله دې موږ د دغې وخت نه وساتي چې بیا د حضور په دشمنۍ کې چې کله کفار دومره مخې له راغلل نو هغوی سره د دې چې ژوندي و سترګو یې نظر باندې یعنی نظر ټیکو سلامتو غوږونو مورېدل کول سترګو قتل کول ژبې ویل کول خو الله کریم جل جلاله فرمایل چې سره د دې چې دوی ګوري او دوی ته هر څه ښکاري مګر د حضور دشمنۍ دوی داسې حد له رسولي دي چې دوی ته اوس هېڅ هم په نظر باندې نه راځي حق د سره دی ویني نه مخامخ ګوري د دواړو جهانو د سردار مبارک و الضحی رخسار په ایمان درته وایم چې دا به د دنیا د څومرو نه لوی بد نصیب او چې چا حضور مبارک لیدو ایمان یې پرې راونړ چې د چا په وړاندې د دواړو جهانو د سردار مبارک د حسن طابع چې کم دی سوې شولې وې د هغې مبارکو د اخلاق کریمانه او مظاهرو او بیا د بې شمېره چې کم دی سو معجزاتو ظهورو او د هغې باوجود چې هغې هغه خپل دننه ضد او حسدو هغې دې له راورسول چې ښکاره به لیدل مګر بیا هم په دې مبارکو باندې ایمان نه شو راوړی اورېدل به د حضور علیه السلام د حقانیت واقعات مګر د هغې نه بیا چې کوم دی کاڼه شو داسې و چې غوږونه کار کو د اسلام د عزتمندو چې څوک یې مقابله کې راغله د هغه دا صورت حال شو او چې چا اسلام لزان ورکو نو د هغې وجود ټوکړي ټوکړې شو هغې که په وینو کې لت پت شو او بیا د هغې نه پس هغې په قبر کې کېښودی شو او تا پې د جنازې مونځ وکړه او د هغې نه پس په هغې باندې د خاورو انبار جوړ شو نو بیا هم الله کریم جل جلاله وایي چې تاسو به دې باندې د مړو ګمان نه کوئ بلکې دا ژوندي دي دا عزتمندو اسلام دی چې چا د حضور غلامي تیره کړه نو وجود ټوکړي ټوکړې هم شو د هغې باوجود هم هغه کامیاب دی او چې چا د حضور علیه السلام د غلامۍ نه ځان بهر کو وجود باندې روغ رمټ او صحیح سلامت و مګر یاد ساته بیا هم هغه چې کوم دی په شان د مړو دی ځکه د حضور په غلامۍ کې یو کس چې کوم دی صحابي سره جګړه وه او هغه په غشي باندې یو بل صحابي وویشته چې څنګه یې وویشته هغه صحابي چغه وواله فزت ورب الکعبه نه چې کله راپرېوته سات نه وتا نو وی فرمایل فزت ورب الکعبه زما دې په رب د کعبې باندې قسم چې زه کامیاب شم ګوره روح ته نوځي خو زما دې په رب د کعبې باندې قسم چې زه کامیاب شم هغه سوچ وکړه چې دا څنګه چل دی کامیاب خو زه شوم چې ما دې وویشته ما ته ځان بچ کړ او دې مړ شو زه بچ ژوندی پاتې شوم موږ خو کامیاب دی ته وایو نو دی وی چې دا خو ناشنا غوندې کار وشو هغه مړ کېږي ما وایي زه کامیاب شم نو دی راغی د حضور علیه السلام مبارک دربار ته او وی چې ستا یو ملګری ما وویشته د هغه دا حالت و د دې فلسفه باندې پوه نه شم کامیاب خو زه شوم وی کریم آقا مبارک ورته فرمایل چې دا تا ته په داسې سمجھ کې نه راځي ته اسلام کې ځان داخل کو کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ووایه او چې کله دې دا کلمه ووی او په دې لار کې بیا تعالی دغه د شهادت مرګ راشي نو دا د ټولو نه لویه کامیابي ده بیا عزتمندو په دې وجه باندې چې کوم خلکو د حضور مخالفت وکړه په دنیا کې هم ځان له هغې چې کوم دی ذلت او رسوایي خوښه کړه چې چا د حضور د غلامانو مخالفت وکړه هغه منافقان چې هغې د حضور علیه السلام مبارک صحابو ته د بېوقوف نسبت وکړه العیاذ بالله او وی چې انؤمن کما آمن السفهاء آیا موږ داسې ایمان راوړو لکه بېوقوفانو چې راوړی دی زما د جانان مبارک غلامانو ته د بېوقوف نسبت وکړه او چې دا نسبت یې څنګه وکړه زما د حضور د غلامانو جواب بیا رب لا یزال کوي الله جل جلاله فرمایي الا انهم هم السفهاء خبردار دا زما د حضور صحابو ته چې چا بېوقوفان ویلی دي زما د جانان د صحابو ګستاخي کړې ده نو د صحابو ګستاخ هغه چرې چې کم دی هوښیار نشي کېدی هغه چرې هوښیار نشي کېدی بلکې د دنیا بېوقوف ترین او ذلیل ترین کافر وی چې هغه به زما د حضور د صحابو ګستاخي کوي چې د هغې اعلان د بېوقوفتوب رب لا یزال کو وی فرمایل الا انهم هم السفهاء دا زما د حضور غلامانو ته چې بېوقوفان وی زه رب اعلان کوم چې د دنیا د ټولو نه لوی بېوقوفان هم دغه دي
مونږ به عزتمندو چاته بیوقوف وایو خو کیدای شي بیوقوف به نه وي اب هوښیار پوهېږه دې باندې اکثر د ټولو نه زیات بیوقوف چې د دا ټوله دنیا بیوقوف ښکاري اگر دا د ټولو نه زیات کمکل چی نو دې ځان ته ډېر هوښیار وي دا ټوله دنیا ورته بیا کمکل ښکاري نو زما او ستا په خبرو کې فرق کیدای شي چې مونږ چاته وایو دا بیوقوف خو چې زما رب زما د محبوب د صحابه او ګستاخانو ته بیوقوف ویلې دی نو د هغې په بیوقوفتوب کې هېڅ شک نشته د دنیا د ټولو نه لوی مقام دی چې چا د حضور علیه السلام هغه صحابه چې زما رب فرمایل زما محبوب علیه السلام فرمایي چې رب لا یزال په ازل کې ټول زړونو ته چې کوم دی یو نظر وکړه او زما د صحابه او د زړونو نه پاک زړونه د چام نو هغه د پاکو زړونو خاوندان یې زما د صحابیت دپاره غوره کړل ځکه عزتمندو چې کله انسان دغې حالت له راشي نو هغه بیا څه شي ړوند کونډ او هغه بیا بالکل داسې شي چې د دنیا هر یو حق هغه ویني نو دا د الله او د هغه د رسول مخالفت د هغه د دین مخالفت د هغې د مشن مخالفت دا یو داسې مخالفت دی چې دا صرف تر دې حده پورې نه دی دا مخکې ډېره لویه تباهي جوړوي او هغه تباهي بیا داسې ده چې هغې نه بیا را واپس کېدل نشته هغه بیا د انسان دا زړه داسې تک تور کي چې بس هغه بیا ټول عمر په دغې کې د هغه تیر شي مګر د دې نه واپس کېږي نه په دې وجه باندې قدردانو یاد ساتئ چې چا د الله او د هغه د رسول مقابله کې خپل ځان غوره کړی دی خپل مفاداتو ته یې کتلي دي بیا هغه انسان چې کله زما جانان مدینې منورې ته راغی نو په دې مدینه منوره کې چې کوم دی څه یهودو د هغوی یو خپلې مزې چرچې وې چې زما کریم آقا مبارک راغی د خلکو هغه عقیدت د هغې سره کم شو چې عقیدت د هغې سره کم شو نو بیا هغوی په ضد کې راغلل حسد کې راغلل او داسې وي په هر ځای کې یو انسان وي هغه وایي چې وګوره ته نه وې راغلی فلاني چې کوم دی زما ډېر زیات عزت کو او چې فلانې راغی زمونږ په عزت کې کمې راغی نو چې زمونږ په عزت کې کمې راغی بیا د هغې زور چې کم دی بیا هماغه مشن چې کوم مشن باندې ته بیا په حق مشن مخالفت شروع کی نو بیا الله کریم جل جلاله بیا هغه دې حد له ورسوي چې سمن بکمن شي بیا ښکاره ګوري په سترګو باندې چې حق څه دی باطل څه دی مګر د هغې نه هغه مکمل طور باندې بیا نابینا شي زما جانان چې راغې مدینې منورې ته د دې یهودو چې هغه کوم هغه خبرې وې د پیری مریدۍ هغه ټولې چې کوم دی هغې ته نقصان پرېوته ډېر لوی چې نقصان شو کې شو نو دوی د حضور سره ډېر زیات حسد شروع کړ نو په دې کې یو ډېر لوی ګستاخو د حضور په مخالفت کې د ټولو نه لوی دا د دې مذهبي رهنماو او دا هغه نوم ابو عامر فاسق دغه ابو عامر چې راهب به ورته وی بیا وروسته فاسق باندې مشهور شو دی حضور لښکاره مقابله کې راغی دی یو ځل راغی حضور ته وی تا کوم دین راوړی دی زما جانان ورته وی دین حنیف چې یو کامل او مکمل دین دی د وی زم په هغې باندې حضور ورته وی ته په هغې باندې نه ته په هغې باندې نه د وی ښځه داسې چل به وکړو چې یو دعا به وکړو دعای ضرورت چې ورته وي داسې به وکړو چې څوک هم په دین حنیف په کامل دین باندې وي په حق باندې وي نو هغه د الله بچ کي چې څوک په ناحق باندې وي هغه د الله د سفر په حالت کې په ډېر بېوسۍ او بېکسۍ کې د ذلت مرګ راولي زما جانان مبارک پې امین وي حضور فرمایل امین او دی روان شو او چې کله احد کې د حضور مخې له راغې نو د احد په موقع باندې د قوم ته وی چې خبردار زه فلانې ما هغه چې تاسو به راتلی او په ما باندې به هم دمونه کول زه فلانې ما چې راتلی به او ماله به هم نظرانې راکولې او ما به تاسو دپاره دعاګانې کولې زه هغه ما صحابه کرام ورپسې راووتل او ورته وی ستا دا مخ د خدای په خاورو باندې تور کړي زموږ نه خواشه دی حیران شو دی وی هغه تاسو خو زما نه پس چې کوم دی څه شوی ګمراه شوی هغې ورته وی ستا نه پس الله کریم مونږ له یو داسې دین راکړو چې په هغې کې چې کوم دی د هغې ورځ هم ورځ ده او د هغې شپه هم ورځ ده په هغې کې د سره توره تیاره شته دی نه دی چې واپس کېده نو د حضور ته په هغه ټایم کې ده ووې چې کلم قوم ستا مخالفت کې کم یو قوم هم راځي نو زه به د ټول ناول په هغې قوم کې ولاړ یم او همداسې وکړه تر حنینه پورې دی د حضور خلاف ولاړو چې زما د جانان مبارک خلاف ولاړو چې کله حوازن هغې ته الله کریم جل جلاله یو بدترین شکست ورکړو نو دی شام طرف ته ته نو د مدینې منورې منافقانو له خبر راولېږه ورته وی یو جومات د حضور په مقابله کې جوړ کړئ یو جومات جوړ کړئ د حضور په مقابله کې او په هغه جومات کې منځونه کوئ اذانونه کوئ
او زه چې راشم زه به ځان سره د شام نه لوی فوج راولم او بیا به دا صحابه د مدینې منورې نه او حضور وباسو. نو چې کله زما جانان مبارک د تبوک عازم سفر و تبوک لته، نو دا د منافقانو د قبا سره په خوا کې چې کم دی مسجد درار جوړ که، یو جماعت شروع که، او هغه جماعت چې شروع که بیا هغې نه پس حضور لراله ورته وی تاسو مونږ یو جماعت جوړ کړی دی او مونږ وی چې دا کوم دا داسې ضعیفان دي او دا کوم خلک چې داسې دي چې هغې دغلته نشي درتلی یا کاروبار والا دي او دا ځای لږ لرې دی، نو مونږ وی چې هغې ته به نږدې مونږ یو جماعت جوړ کړو. نو په دې کې نیت سو نیت داو چې مونږ به دا جماعت یو خپل مرکز جوړ کو. منافقانو وی رازو به پکې هغې به وی چې دا خو د دې مرکز دی، یعنی دا خو جماعت دی، د الله کور دی او دی به پکې د الله عبادتونه کوي او منځ کې به پکې مونږ د الله او د هغه د رسول خلاف سازشونه کوو. پوهېږئ دې باندې سازشونه به کوو، مونږ ته به یو مرکز میلو شي. نو زما جانان مبارک پسې راغله، وی قربان تاسو راشئ یو څو د برکت قدمونه پکې کېدی او دعا به پکې وکړئ. حضور ورته وفرمایل چې زه روان یم تبوک ته، چې تبوک نه را واپس شم بیا چې د الله څه مرضي وي هغه به وشي. کریم آقا مبارک چې لاړو کله واپسی کې حضور راته، نو بیا ورته دی په یو مقام باندې ولاړو، هلته ورته وی چې تاسو جی راشئ که نه، هغه مونږ چې کوم جماعت جوړ کړی دی په هغې کې به تاسو دعا وکئ د برکت. یعنی د حضور په مقابله کې جماعت جوړېدل، هغه منافقانو د حضور په مقابله کې جوړ کړه. نو چې کله دغه جوړ شو، زما کریم آقا مبارک چې راورسېد الله جل جلاله د طرف نه وحی راغله چې والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، هغه چا چې هغې جماعت په نیت او په اراده د ضرر باندې جوړ کړی دی او د مؤمنانو د تفریق او د دې د جدایۍ او ستاسو په مخالفت کې یا رسول الله جوړ کړی دی. لا تقم فیه ابدا، اے مدینه منورې کریم آقا په دې جماعت کې به تاسو نه ودرېږئ. دا د منافقانو په کوم نیت باندې جوړ کړی دی. اوس د عزتمندو د الله کور او جماعت او خلک وایي که نه جماعت دی د الله کور دی، دلته به عبادت کیږي. زما جانان مبارک حکم وکړه صحابو ته، وی لاړ شو دا جماعت ټول ونړوئ او بیا دې جماعت ته اور واچوئ. دا اوس یې ځای ټول صحابه کرام راغله او جماعت یې ونړو او اور یې ورته که. عزتمندو څومره عجیبه خبره ده چې کوم سیز جماعت د حضور په مقابله کې جوړ شوی، نو د هغې بیا چې کوم دی حضور په خپله حکم کوي لاړ شئ ونړوئ، لاړ شئ اور ورته واچوئ. او هغه ځای بیا داسې ځای شو چې صحابه کرامو د هغې ځای نه کریم آقا مبارک په هغه ځای کې چې کوم دی بیا یو صحابي و حضرت زید ابن ارقم، د هغه کور نه و، د هغه ځای نه و، حضور وله دا ځای ورکه. کریم آقا مبارک وله دا ځای ورکه چې دا ځای ستا شو، هغه راغې کور یې پې جوړ که. حالانکې دا خو د جماعت په حکم کې نه و، ورنه کور به صحابي و، حضور به ورته ویلی وی، خو چې نړېده ورانېده نو هغه پکې خپل کور جوړ که. چې کور یې پکې جوړ که، روایاتو کې راځي چې د دې صحابي په دې کور کې دا ځای چونکې د ګستاخانو و، دا ځای د چاو د ګستاخانو و، د ګستاخۍ په نیت باندې جوړ کړی و. دې صحابي چې کور جوړ که، په دې کور کې بیا اثر دا راغی چې د دې صحابي اولاد هم نه کېده، د دې صحابي اولاد هم نه کېده او د دې صحابي په دغه کور کې کونترې ساتلې وې. هغه کونترې چې وې، هغه کونترې چې به راتلې دې کور ته، نو هغې به خاموش وې، هغې به چغې هم نه والې. او چې کوم د سره خپل په کور کې چرګانو، هغه چرګې به هغې هم نه اچولې. یعنی یو داسې ځای چې هغه د ګستاخانو ځای او ځناور هم د هغې نه ځان ساته، ځناور هم چې کوم دی د هغې نه څه کو ځان ساته چې یاره که مونږ دلته یو نو دا ځای د ګستاخانو د خپل احتجاج ریکارډ کو چې دلته کې زمونږ وخت نه تیریږي. صحابي د هغې نه پس د دغه ځای نه بهر شو. حضرت سیدنا ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ مبارک صرف یوه ستنه د دې نه راوړې وه، خامخا به سوران شوي هر څه پراته وو، یو ستنې راوړې وه، هغې په کور کې لګلې وه. د هغې ستنې د وجې نه هم د دې مبارکو په کور کې بیا چې کوم دی د هغې چرګې انډې نه اچولې، د هغې د وجې نه د ده مبارک بیا بچي نه کېدل. دومره نحوستو ولې عزتمندو زما د حضور مقابله کې راغلی و. نن د هغه خلک یاد وساتي چې کوم خلق د حضور د ګستاخانو سره کاروبارونه کوي، کوم خلق د حضور علیہ السلام د هغې ګستاخانو د ملک شی نه پاکستان ته راوړي او د هغې نظریه دا ده
چې ولې که د حضور مخالفت وکړو دا خو ملیانو ستاسو نظر ستاسو مسلې دي، خو زمونږ خو د هغې سره امپورټ ایکسپورټ یو ډېر لوی کاروبار دی. زمونږ د دې ملک کپړه هلته ځي، فلانې شی هلته ځي، او د هغې د ملک فلانې شی دلته راځي، او دا کاروبار کېږي، دا ترې نه مونږ امپورټ کوو. هغې ته چې کم دی کم از کم دومره د دغې روایاتو نه سبق اخیسته غواړي چې چا زما د حضور علیه السلام ګستاخي وکړه، د هغې ملک دومره نحوست دی، د هغې ملک دومره خرابي ده، که د هغې سره زرم ستا د وطن ته راشي نو دا به برکت او خوشحالي او کامیابي نه راوړي، بلکې دا به الټا ستا دغې ملک ته نحوست راوړي، او دا به دا ستا ملک خرابوي، په دې باندې ستا ملک ټیکېدی کلم نشي. نو په کار دا وه عزتمندو چې د حضور د ګستاخانو سره د فرانس غوندې ملک چې قوم مسجد درارو، علامه قرطبي فرمایي چې حضور دغه کوڅه هم پرېښودې وه. زما جانان به چې چېرته ته په دغې کوڅه باندې به نه ته، په هغې کوڅه باندې به ځکه نه ته چې هلته کې منافقینو د حضور مخالفت کې د جومات جوړېدو کوشش کړی و. حضور هغه کوڅه هم پرېښودې وه، او ته د پیرس د ښار دپاره چې کوم دی د حضور علیه السلام د ګستاخانو سره بایکاټ نشي کولی چې زه به بیا پیرس ته څنګه ځم. ته د هغې دپاره چې زما به چکرې ختمې شي، زما جانان مبارک د ګستاخانو کوڅې لم نه ورځي، او د هغې یو څیز چې په کور کې استعمالیږي د کور نه برکت پاسي، نو چې ستا د هغې ملک نه دې ملک ته چې کوم دی پیسه راځي، دې ملک ته د خوراک سامانونه راځي، او ستا قوم ته چې کوم دی د هغې نه پیسې راځي او مال و متاع راځي، په ایمان ووایه دا ملک بیا ترقي کولی شي؟ نن چې دا بې برکتي ده د هغې وجه دا ده، او تحریک لبیک یا رسول الله چې په دې میدان کې دی د هغې بنیاد دا دی چې د دې ملک نه الله پاک د نحوست دغه سایه ختمه کړي. ځکه خو علما فرمایي چې حضور خو رحمت للعالمین و، مگر حضور د خپل ګستاخ د وجلو حکم ولې کړی دی؟ پوهېږئ دې باندې؟ حالانکه جانان خو رحمت للعالمین و، د هغې وجه هم دا وه چې د ګستاخ وجود په دې مخ د ځمکه باندې دا د عذابونو باعث جوړېږي، الله پاک عذابونه راولي، لہذا ګستاخ به حضور علیه السلام مبارک لرې که د مخ د ځمکې نه، په دې وجه باندې چې دا قوم الله پاک د عذابونو نه بچ کړي. نن عزتمندو قوم په مسلسل عذابونو کې دی که نه دی؟ قسم درته خورم دی حالاتو ته چې انسان ګوري حیران پاتې شي. هغه ورځ د سینټ الیکشنو منډۍ ګرمه وه، سره عام بازارونو کې چې کوم دی سوداګانې کېدې، خلک په منډو کې ځناور اخلي خرڅوي، او دا ستاسو د ایوان په منډو کې چې کوم دی سړي خرڅېدل، د هغوی نظریې خرڅېدې، د هغوی فکر خرڅېده، د هغوی ضمیر خرڅېده، د هغې سوداګانې شروع وې، د چا په 70 کروړه کې، د چا په 80 کروړه کې، د چا په 50 کروړه کې، د هر چا خپل خپل قیمتونه لګېدل، او د قوم دا ټوله نظاره کته چې کومو ته اوس نقصان شو نو هغې لګیا دي چې نه بس ښه یو خان داسې دی او نور خو داسې دي، خو چې تېر ځل هم دا منډۍ هم د دوی لګېدلې وه، د دوی یو کس دی، دوی ورته خپل ATM و، یا هغه ATM به چې چېرته هم روانو، جهانګیر ترین نوم یې دی، نو همدغه خلک دا یوتیان چې دا نن داسې کوي جاړي، او وایي چې به دا خو هغه فلاني فلاني غله دي او زمونږ خان کوې، داسې به نه وه. دوی به په هغه وخت کې پوسټونه داسې کول او خنداګانې به یې کولې، وی به فلانې خو فلاني ځای ته ورسېد، اوس به ورته ګورې فلانې خو فلاني سره په جاز کې کېناسته، بس اوس تاسو نه پاتې شو، اوس د هغه شو، اوس هماغه خلک دلته لګیا دي او جاړي، مینس کې دا قوم ذلیل او رسوا کېږي، مینس کې دا قوم تباه و برباد کېږي، مینس کې دا قوم چې دی دا د ذلت د ورځې سره مخامخ دی. خو بیا هم درته وایم عزتمندو ستاسو خوش قسمتي ده چې په دې دور کې اوس هم داسې خلک شته، په دې دور کې اوس هم یو داسې جماعت شته چې هغې ته آفرونه وشو، او زه چې دا خبره کومه نو دا خبرې بیا زما وایرل کېږي، او دا د ذمهدارۍ ځای دی، او زه د خپلې یوې خبرې چې کوم دی بیا ذمهدار یم، او چې چا مونږ سره خبرې کړي دي هغې له بیا جواب هم ورکولی شم، چې مونږ باندې هم چې کوم دی دا کوششونه وشو، زمونږ دا غوښتو کوششونه مو شو چې لبیک والا هم خرڅ شي، مونږ سره هم چې کوم دی د دې سینټ نه 2-3 ورځې مخکې مسلسل رابطې وې، د هرې پارټۍ د طرف نه وې، یو داسې پارټي هم نشته چې د هغې د طرفه نه وې. دا کوم خلک چې وایي چې فلاني خرڅ شو دا نه خرڅېږي، هغې هم چې کوم دی د پیسو آفرونه کول، د حکومت د طرف هم د پیسو آفرونه وو، د نورو پارټو د طرف نه مو چې ستاسو چې دا کوم درېیم پیغان دي نو د دې دا وټ مونږ له راکې په جنرل کې مونږ له راکې، او دا تاسو چې کوم امیدوار د ټیکنوکریټو درولې دی هغه به مونږ کامیاب کو، ستاسو به سینیټر کامیاب شي، ستاسو پیغانو ته به دومره پیسې ملو شي، د حلقې کارونه پې وکړئ، او زمونږ به هم کار جوړ شي. مونږ والا جواب یو و چې مونږ داسې چرم نشو کېدی، تحریک لبیک یا رسول الله چې دی دا د حضور امیر المجاهدین د هغې مبارک و تربیت یافته جماعت دی، او هغې چې کومه نظریه او فکر دی قوم له ورکړی دی دا په هغې باندې ولاړ دی،
مونږ د ظالم په حمایت باندې ځان نه سینټ ته رسول غواړو نه قومي او صوبایي اسمبلۍ ته رسول غواړو. د ظالم حمایت مونږ ته زمونږه جانان مبارک فرمایلی دي من مشى مع ظالم لیقویه وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. چا چې د ظالم ملګرتیا وکړه ورته پته مو چې دا ظالم دی او بیا مغه ظالم مضبوط کو هغه له تقویت ورکو. زما جانان فرمای د اسلام نزان بهر کو. مونږ ته پته ده چې دا څومره ظالمان دي. دی د قوم سره څومره ظلم وکړو، دی د عوامو سره څومره ظلم وکړو، دی د ملک سره څومره ظلم وکړو، دی د ملک اسبابو د وسایلو سره څومره ظلم وکړو. کې دی نشي داسې چې مونږ د دوی د ظلم حصہ جوړ شو. چې کله زمونږ سره هغه مذاکرات د تیر کېدل د 11 فروری والا پاغې کې حکومتي وفد مونږ ته بیا یو سپیشل یو وزیر د خپل وزیر اعظم د طرف نه راغلی، ځان سره د پیسو پنډونه راوړي، ځان سره داسې قیمتي او ناشنا افرونه راوړي چې ډېر خلکو به هلته کې خپې ښویېدلې وې. خو چې کله ټولو افرونو کې ناکام شو، ټیکټونه واخلې، مونږ سره د وعدې خبرې کوه، پیسې واخلې، مونږ د وعدې خبرې کوه، را روان وخت کې مراعات واخلې، مونږ سره زمونږ د وعدې خبره کوه. د فرانس سفیر به کله وباسې چې کله بیا راغې مزار ته راغې او هلته کې چې کوم دی باباجي سره ته دعا وکړه او واپس کله وته نو زمونږ مشر سره ملو شو حضرت حافظ سعد حسین رضوي دامت برکاته هم سره ملو شو او هغه ته وی چې زه به آخر خپل مشر له سوړم. ما 3 ورځې تېرې کړې، په 3 ورځو کې دې راله سم را نه کړل. زما هر یو آفر دې ټوکراو کو، هر یو آفر دې شاته وغورځو. دومره خو راله سه راکړه چې زه هغه ته ووایم چې ما 3 ورځې تېرې کړې دا مې دله راوړل. ما درته د ټکټونو آفر وکړو، ما درته 40 روپو آفر وکړو، تا زما یو آفر هم قبول نه کړ. زمونږ مشر ورته وی ډېره غټه خبره ورله یوسه. خپل مشر ته ووایه چې زه اوسم چې کوم دی ستا په رعایه کې ته خوشحاله شه، ستا په رعایه کې اوسم داسې خلق شته، اوسم داسې د محمد عربي غلامان شته چې نه خرڅېږي، نه چکاویږي، نه یریږي. د دنیا هر نعمت ورته مخې ته کېده، خو د هغې په وړاندې صرف اور صرف رضا د مکینې ګنبد خضرا مبارک ده. ماغه سے وشوا ټولو پاټو په خپل امپیګانو په خپل امنګانو باندې چې کوم دی چک ساتلو. تاسو به خبر شوی څوک یې کورونو کې بند کړیو، څوک یې راغوښتي په اسلام آباد کې بند کړیو، بهر ته به نه وځئ. د چا موبایل یې بندې کړی وې، د چا په موبایلو باندې ابزرویشن یې لګولې وې. او مطلب یې دا و چې ګورې دی چېرته پټ پناه داسې یو کار ونه کړي د پارټۍ نه. او بالکل یو عجیبه غوندې صورت حالو. یو د لبیک والا امپیګانو چې موبایل یې کولاو وې، ګرځېدل هم کولاو، سروک ټوک هم پې نه و. او الحمدلله ښکاره چې کوم دی په ایوان نه بهر ښکاره پریس کانفرنس وکړه او وی چې مونږ د نظریې د حضور امیر المجاهدین سره یو، مونږ د هغې سره یو، مونږ نه دا دین متین دا د چا خلاف چې کوم دی د دې دپاره استعمالو. تاسو وګورئ مذهبي پاټو ته وګورئ، څوک د ډاکوانو سره ولاړ دي، څوک د اسلام د دشمنانو سره ولاړ دي، کلک ور سره ولاړ دي، کلک ولاړ چې څه ته وایي. په دې وخت کې د PPP نه د هغې نه زیات د اسلام دشمن بل جماعت نشته چې چا په سند کې د اسلام خلاف آغا لوی د اسلام خلاف آغا ناشنا چې هغه کفار هم شاید نه وی لګولې، داسې عجیبه پابندۍ لګولې دي چې انسان حیران پاتې شي چې په سند کې یو کس مسلمان شو چې چا ورته کلمه ویلي، هغه 13 کالو والا قانون خو بیا خبره ده. د هغې نه پس هم چې مسلمان شو چا ورته کلمه ویلي، په هغه سړي باندې د دنیا دا ژوند راتنګی چې تا دته ولې کلمه ویلې ده، تا دې ولې حالان کې په خپل مرضی باندې مسلمانان شوي. او ماغه مشران دي راضي د هندوانو د بوتانو وړاندې ولاړ دي، د هغې مخې ته خالونه لګوي، د هغې ګمروګان شړنګوي، همدارنګې چې کوم دی د هغې ته هغه خپلې ترانې ورته وایي، هغه خپلې هغه مندر کې چې د هغې څه کېږي هغه هر څه ورته وایي. بیا هم عزتمندو د هغې پشپناهي روانه ده، بیا هم د هغې چې کوم دی مکمل د هغې سره تعاون روان دی. الحمدلله
ستاسو خوش قسمتی دا چې په دې وخت کې یو جماعت هم داسې شته چې د دنیا یو قسم دغه تم نه ګوري چې دلته به ماته پیسه ملو شي، دلته به ماته ټکټ ملو شي، دلته به ماته فلانې شی ملو شي. صرف خالصتاً په نظریه باندې ولاړ دي. د پاکستان د سیاست رخ یې بدل کړی دی الحمدلله. او ان شاء الله تعالی چې هم په دې خپل موقف بعد خپل ژوند آخري ساه پورې ولاړ ان شاء الله. ستاسو حق جوړیږي عزتمندو چې د داسې جماعت سره چې ستاسو نسلونه په فخر وکړي. د دې جماعت د ټولو نه لویه فایده دا ده چې تاسو ته به څوک ګوته ونه نیسي چې وګوره هغه ستا مشر خو فلاني ځای کې خرڅ شو، وګوره هغه فلاني ځای کې خو د ظالمانو حمایت وکړو. ان شاء الله تعالی چې دا ګوته به تا ته څوک هم ونه نیسي. ان شاء الله ته به په خپل ځان باندې مکمل طور باندې به فخر کوې په هر ځای کې چې زه د یو داسې جماعت حصه یم چې هغه جماعت نه خرڅېږي، نه جوکاویږي، نه یریږي، بلکې د اسلامی اقدارو د تحفظ د پاره او پاکستان کې د نظام مصطفی د پاره د هر ظالم په سترګو کې سترګې ورکړي دي، د هر ظالم د جابر د ظلم او جبر مقابله کړې ده، ځان باندې تکلیف تیر کړی دی. او همدارنګې چې کوم دی جیلونه او تکلیفونه او مصیبتونه او مشقتونه د دې ریاستي هر قسمه ظلم او جبر مقابله کړې ده، مگر الحمدلله ولاړ د چا سره دی؟ د یزیدیت سره نه دی ولاړ، د حسینیت سره ولاړ دی، د مفادو سره نه دی ولاړ، د اسلام سره ولاړ دی، د شپې نه دی ولاړ، د رڼا ورځې ور سره ولاړ دی. او الحمدلله په تورو تیارو کې نه دی، په سپینه رڼا باندې او په کلو میدان باندې الحمدلله د دغه میدان کې ولاړ دی. ستاسو نسلونه او بچي هم په دې باندې فخر کوي. الله کریم جل جلاله دې زمونږه د دغه باباجي د قافله عظیمت سره په نره او کلکه ملګرتیا نصیب کړي. امین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین. الله کریم دا ټول دوستان چې څومره دلته راغلي دي خدای پاک د دارینو خیر نصیب کړي، غمونو مشکلاتونه وساتي، کامیابی کامرانۍ خوشحالۍ او عزتونه خدای د دارینو نصیب وګرځي. د ملک په حالاتو باندې خدای خپل خاص رحم و کرم وکړي. یا الله کریم جل جلاله خپل خاص رحم و کرم پې وکړي. خدای پاک چې څومره یا الله کریم جل جلاله دلته کې دوستان راځي او څه قسمه حاجتونه څه قسمه حاجتونه وي، تکلیفونه وي، یا الله کریم جل جلاله خدای پاک ټول هغه تکلیفونه هغه حاجتونه یا الله کریم جل جلاله تر سره کې تکلیفونه ختم کې او رب لا یزال د خپل محبوب علیه السلام خصوصي نگاه ناز خدای ټولو ته نصیب وګرځي. حاجی آباد شریف په دین باندې قائم او دائم او آباد لري، تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي. دا مدرسې کار شروع دی، دعا وکړه الله کریم ورته جمله اسباب د خیر برابر کی. څوک هم چې په دې کې د خپل وس مطابق تعاون کوي الله کریم د دې په عوض او په بدل کې ولا دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړه. حاجی آباد شریف په دین باندې آباد لره بیمارانو د پاره دعا وکړه الله کریم جل جلاله ټولو له صحت کامل شفای کامل عاجله ورکړي. بالخصوص والد صاحب محترم ته دعا وکړه چې الله کریم جل جلاله ورله کامل او مکمل صحت ورکړي. سایه الله کریم په موږ باندې دراز ولري. رحمان الله جی صاحب زمونږه د بابا لختی جگر دی، دغی بچے دی حاجی رحمان الله صاحب سو ورځې وشوې ډېر سخت بیمار دی. دعا ورته وکړئ چې الله کریم جل جلاله ورله کامل او مکمل صحت ورکړي. الله کریم جل جلاله دا تکلیف ختم کی او روغ صحت الله کریم جل جلاله نصیب کی. دا زمونږه د حاجی آباد د خیال احمد صاحب ضرور محمد ایوب بیمار دی، دعا ورته وکړئ الله کریم ولا صحت کامل شفای کامل عاجله ورکړي. دا بل چا یو چیټ راکړی دی چې زما لور دا او بیماره دا، دعا ورته وکړئ الله کریم جل جلاله ولا سره د جمله مریضانو صحت کامل ورکړي. زموږ د ټولو نه خدای پاک راضي شو. د زړه نه دعا وکړئ، دعا چې دا د مؤمن هتیار دی چې الله پاک تحریک ته کامیابی نصیب کړي. الله جل جلاله ورته په هر ډګر باندې کامیابی نصیب کړي. په دې ملک د نظام مصطفی صلی الله علیه وسلم د پاره چې کوم आवाज پورته کړی دی خدای په دې आवाज کې برکت واچي. او یا الله کریم جل جلاله ډېر زر خدای موږ باندې هغه وخت راولي چې په دې وطن کې د اسلام رڼا راشي. دا څومره دوستان چې راغلي دي خدای د دې ټولو ورسره نرې ملګرتیاګانې نصیب کړي. خدای پاک نرې ملګرتیا نصیب کړي او نور د دې ظالمانو نه، د دې مفسدانو نه او د دې شریرانو نه چې چا زموږ ضمیرونه خرڅ کړه، چا زموږ نظریې خرڅ کړې، چا زموږ چې کوم دی اقدار خرڅ کړه، د چا چې کوم دی په دې خبرو پروام نشته چې ګوندې دا اغستل او خرڅېدل دام یو جرم دی. خدای د دې بې وس د داسې بې حس او بې ضمیرو نه نور مونږ وساتې. خدای د داسې بې ضمیرو نه وساتې چې په خپل عزت پروا وي او د حضور په عزت پروا نه. خدای د داسې بې غیرتو ملګرتیا نه مونږ وساتې. یا الله د داسې بې غیرتو د ملګرتیا نه وساتې چې د قام او د قبیلې او د وطن په عزت پروا وي او د حضور په عزت پروا نه. خدای داسې بې ننګ او بې شرم نه وساتې. یا الله په اسلامي ننګ حیا او غیرت باندې مامور خلکو سره زموږ ملګرتیا نصیب کړي. اخره خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال مساته. وصلی الله تعالی علی خیر.